جو حاملہ عورتیں صبح کی نماز نہیں چھوڑتی ان کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پودینے اور لیموں کا رس روزانہ پی لینے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ نہارمو روزانہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ سر کی جوؤں کو ختم کرنے کے لیے سر میں ادرک کا رس ڈالیں۔ سونے سے قبل اگر کسی اچھے پل کو یاد کر لیا جائے تو وہ برے خواب نہیں آتے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ چینی زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جن کو گرمی زیادہ لگتی ہو یا گرمی دانے نکل آئیں وہ البخارے کا جوس پی لیا کریں۔ ہر قسم کی برائی سے بچنے کے لیے 5 وقت کی نماز کی عادت بنا لو۔ چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ نظر کو بہتر کرنے کے لیے شکرکندی کھانا بہت مفید ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں، بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ نہارمو شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ سونے سے قبل لام کا اچار کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ اپنے پورے بدن کو خوبصورت کرنے کے لیے پھٹکڑی کا مساج کریں۔ حمل کے دوران ساگو دانے کے استعمال سے آپ کا حمل نہیں رکے گا۔ سر پر زیتون کے پودے کا تازہ رس نکال کر لگا دینے سے ساری عمر بال سفید نہیں ہوں گے۔ جو کا دلیہ ہفتے میں ضرور بنا کر کھاؤ، دماغ کی کمزوری دور کرتا ہے۔ توری کی سبزی استعمال کرنے سے آپ کا چہرہ چمک جائے گا۔ زیادہ دیر وضو میں رہا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ روزانہ سو کر اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بطخ کا انڈا ہفتے میں 2-3 مرتبہ کھا لینے سے مرد کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں سبز رنگ کے پردے لگے ہوں وہاں سے نحوست دور ہوتی ہے۔ بغلوں میں دانے آنے لگے تو آلو بخارے کا استعمال کریں۔ فالسے کے استعمال سے معدہ گرم نہیں ہوتا۔ سوتے وقت گرم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کر دیتی ہے۔ جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتی ہیں۔ چہرے کے دانے نہ جاتے ہوں تو روزانہ 3 کیڑے کھایا کریں۔ نہارمو 2 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہری مرچ کھانے سے پٹھوں کے درد میں مفید ہے۔ بہری پن کا مسئلہ ہو تو کلونجی کے تیل کے 2 قطرے صبح شام ڈالیں، سماعت کی کمی دور ہو جائے گی۔ نظر کمزور ہو تو سرسوں کے تیل سے آنکھوں پر مالش کرنے سے کمزور نظر تیز ہو جائے گی اور آنکھوں کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ ہر 3 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر لگانے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ گائے کا دودھ چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگیں تو پانی میں 2 چیزیں ملا کر سر پر لگائیں، چند دن میں بال آ جائیں گے۔ ادرک کے پانی میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگائیں۔ جس کو زیادہ غصہ آئے وہ کیلے کھا لیا کرے۔ قبض کی شکایت زیادہ ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گردوں کی پتھری سے جان چھڑانی ہے تو روزانہ کیلے کا جوس پی لیا کرو۔ کچے انڈے کی زردی میں باریک پیسی ہوئی چینی ملا کر لگائیں، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کیلا ماہواری کے درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو تیز بناتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کر دینے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ہری مرچ کھانے سے پٹھوں کے درد اور تمام دردوں میں مفید ہے۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگیں تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے، دل کے درد میں مفید ہے۔ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے وہ 1 مہینہ سفید رنگ کی جرابیں پہن لیں، بس اتنا خیال رہے کہ دن میں صرف 5 گھنٹے پہننی ہے، اس سے زیادہ نہیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ میتھی ایسی سبزی ہے
جس کو کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ پھل زیادہ کھانے سے ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ آلو بخارے کا شربت پینے سے جگر کی صفائی ہوتی ہے۔ گھر میں خوشی کا موقع آئے تو پرندوں کو دانا پانی ضرور ڈالیں۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھاؤ، بہت فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی پودا لگانے سے قبل مٹی میں تھوڑا سا چونا ملا دینے سے پودا بہت جلدی بڑا ہوتا ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت نہ کھاؤ، اس سے طاقت کم ہوتی ہے۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ جو عورت کھانا بناتے وقت درود شریف کا ورد کرتی ہے، ان کے کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال زیادہ کریں۔ ہفتے میں ایک بار ضرور ناک کے بال کاٹ لیا کرو، اس سے وبائی امراض سے نجات ملتی ہے۔ ہیئر ڈرائر سے بال سکھانے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر سانس لو، پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے نیم کی مسواک استعمال کریں۔ چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ جو عورت جلدی موٹاپا دور کرنا چاہتی ہے وہ روزانہ املی آلو بخارے کا شربت بنا کر پی لیا کرے۔ گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں۔ رات کے کھانے کے بعد واک کریں۔ سیڑھیاں جلدی جلدی اتریں۔ ادرک اور دارچینی کا قہوہ پئیں۔ بھنڈی کھانے سے بدن میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ بھنڈی کی جل بالوں میں لگانے سے زبردست چمک آتی ہے۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کی چھلکے سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پستہ کھانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ پانی میں اسپغول ملا کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھا دیتا ہے۔ مثانے کی گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ دھنیا کا رس گنج پن پر لگانے سے بال آہستہ آہستہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے صبح ناشتے میں اپنے بچوں کو اور خود بھی دہی کھانے کی عادت بنائیں۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کالے جرکان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ کھانے کے 2 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اسپغول دودھ میں شامل کر کے پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگا دیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ چہرے سمیت پورا جسم گولا کرنا چاہتے ہو تو گاجر کھایا کرو۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ناریل اور چکندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مٹھائی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھا لے، 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ سونے سے قبل اسپغول کا چھلکا استعمال کیا کرو۔ نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ جن کو بھولنے کی بیماری ہو، دماغ فریش نہیں رہتا ہو، وہ فالسے کا جوس پئیں۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ وزن کم کرنا چاہتے ہو تو ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ جو لوگ اپنی غذا میں میٹھے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان لوگوں کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صرف نمک کی وجہ سے بلڈ پریشر نہیں ہوتا، اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ لیموں کی چھلکی اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بائیں کروٹ لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا۔ جب شوہر اپنی بیوی کو پیار بھرے الفاظ سے بلاتا ہے تو اس کی جو محبت کے الفاظ تھکی سے تھکی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ بکری کی چربی کی تیل سے مالش کرنے سے بال پوری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔
ذہنی الجھن، دماغی پریشانی ہو تو برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر گردن کے گرد لپیٹ لیں، کافی حد تک سکون ملے گا۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جاتی ہے تو کیلے کی چھلکی کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جائے گی۔ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیموں کی چھلکے جس میں نمی موجود ہو ناخنوں پر مالش کریں، اس سے ناخن چمکدار اور صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ پودینے کے استعمال سے سر درد کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ پھیپھڑوں کی سوزش کو دور کرتا ہے اور دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چرگوزہ کھانے سے مثانے اور جگر کو طاقت ملتی ہے، سردیوں میں اس کو کھانے سے جسم میں گرمی بھر جاتی ہے اور سردی میں کمی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو موتیے کی شکایت ہے تو خالص سر کے گلاب سے اپنی آنکھوں کو دھویا کریں۔ نظر تیز کرنا چاہتے ہو تو 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجیے۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد سخت بیمار کر دے گا۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو بند کرتا ہے جس سے جوانی میں ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سیب کا رس پینے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ نہار منہ سیب کھا کر دودھ پینے سے رنگ گورا ہونے لگتا ہے۔ سیب کے رس میں کالی مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر کھانے سے معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی کے استعمال سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے نظام بہتر ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے کو متاثر کرتا ہے، بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر درد دور ہوتا ہے۔ سیب کو نچوڑ کر نمک ملا کر اس کا رس پینے سے متلی لگنا بند ہو جاتی ہے۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے، جوڑ ٹانگیں ہاتھی جیسی مضبوط ہوتی ہیں۔ شہد کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، سونف کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور اچھا ناشتہ کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہونے لگتے ہیں۔ جب بھی کسی نئے شہر جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کا پیاز کھا لیں تو آپ اس شہر کی وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لاعلاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہوتی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ لونگ کا 1 دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبا لیا جائے تو جمی ہوئی بلغم نکلنے لگ جاتی ہے، کافی حد تک زکام میں بھی آرام ملتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال مسوڑوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اونٹ کا گوشت کھاؤ، جسم میں طاقت آئے گی۔ انجیر کے استعمال سے آپ کو کینسر جیسی بیماری نہیں لگے گی، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک رہے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اس سے ہڈیوں میں طاقت آتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہے تو مسور کی دال استعمال کیا کرو۔ کشمش کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ انسانی کمزوری ختم ہوتی ہے، یہ چہرے کی رنگت بھی نکھارتا ہے، جوڑ درد میں بھی آرام ملتا ہے۔ نہار منہ لہسن کی خوشبو سونگھنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے انسان کا ڈپریشن کم ہوتا ہے، جسم کو توانائی فراہم ہوتی ہے، یہ دل کو صحت مند بناتا ہے، کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے اور خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی، جنگلی خرگوش کا گوشت کھانے سے دمہ جیسی بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے معدہ کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ چکندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہونے لگتی ہے اور بال بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور وہ بندہ سست رہتا ہے۔ چینی کے بغیر لیموں کا پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ دانتوں کی پلاہٹ دور کرنی ہو تو 1 چمچ میٹھا سوڈا اور نمک آپس میں ملا کر دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً سونے کی عادت کانوں کو بہرا کر دیتی ہے۔ اپنے جگر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر اچھا خون بناتا رہے تو فاسٹ فوڈ کی بجائے سبزیاں استعمال کریں۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں۔
پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ دانتوں کے درد سے نجات چاہتی ہو تو آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کے چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیاں کریں، دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔ اگر بال بڑھانا چاہتی ہو تو ناریل کا تیل لگایا کریں اور اچھے شیمپو سے بال دھویا کریں۔ اچھی صحت چاہتی ہو تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ ملتانی مٹی، ارکی گلاب، کھیرے اور لیموں کا رس، ان چیزوں کو چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ دبلاپن دور کرنے کے لیے روزانہ گنے کا رس باقاعدگی سے استعمال کریں۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور پانی پی لیں، چند دنوں میں گھٹنوں کے درد میں بہتری محسوس ہوگی۔ شکرکندی کے استعمال سے انسان کی بینائی عقاب جیسی بڑھ جاتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہو جاتا ہے، داغ دھبے دور ہونے لگتے ہیں اور معدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پالک کے استعمال سے بینائی کم نہیں ہوتی۔ آدھ پاؤ دہی میں 10 پیسی ہوئی سیاہ مرچ اور 1 لیموں نچوڑ کر ملا لیں، 20 منٹ کے لیے بالوں پر لگائیں، آپ کے بال ملائم اور نرم ہو جائیں گے۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد لیموں پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ ایلو ویرا جیل کو بالوں پر لگانے سے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر انگلی میں کوئی نوکیلی چیز چبھ جائے تو اس حصے پر تھوڑی سی برف کی ٹکور کرو، فوری آرام آئے گا۔ ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے روغن بادام، مکھن اور ملائی کا مساج کریں، اس سے ہاتھوں کا کھردرا پن دور ہو جائے گا، ہاتھ سفید ہو جائیں گے۔ رات کو ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا، خون کی روانی ہمیشہ بہتر رہتی ہے۔ سر میں کڑوے تیل کی مالش کرنے سے خشکی اور جوئیں دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنا ہو تو سورج مکھی کے بیجوں کا سفوف بنا لیں اور اس میں تھوڑی سی شکر ملا کر دودھ کے ہمراہ استعمال کریں، انشاءاللہ بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر برف کے ٹکڑے سے مالش کریں یا پھر برف سے پانی کو ٹھنڈا کر کے متاثرہ حصہ ڈبو دیں۔ رات کو بکری کا دودھ پی کر سونے والے بندے کو اگلے دن تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو چہرے پر لیموں کا پانی لگا کر سو جاؤ، چہرہ گورا اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ پیٹ میں درد ہو تو اس پغول کا چھلکا شامل کر کے خالی یہ کریں، پیٹ درد جاتا رہے گا۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لینے سے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری لگ سکتی ہے، زبان جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور دانت ہلنے لگ جاتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی میں چند قطرے لیموں کا رس ملائیں، 15 منٹ کے لیے چہرے پر لگا دیں، جب سوکھ جائے تو چہرہ دھو لیں، چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دو، دماغ فریش رہے گا۔ اگر چہرے کی جلد لٹک جائے تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر بدنظری سے بچا رہتا ہے۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سر کا درد ہو تو خالی پیٹ پانی پی کر اوپر سے سیب کھا جائیں۔ کپڑوں سے پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھو لیں۔ نمک والے پانی سے فرش دھو لیں، کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں اور معدہ صاف ہو تو چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ کھایا کریں، بخار کبھی قریب نہیں آئے گا۔ جو لوگ موٹے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیموں کا اچار کھایا کریں، اس سے موٹے لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ چینی ڈال کر میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم پیدا ہوتی ہے اور گیس پیدا ہوتی ہے۔
जबड़ों में दर्द हो तो मुलट्ठी खा लिया करें। काली मिर्च बदन की जरासीम का खात्मा करती है। जो इलायची वाला दूध पीता है उसकी मौत कभी लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं होती। निहार मुंह ठंडा पानी इस्तेमाल न करें, इससे बदन कमजोर होने लगता है। औरतों में खून की कमी हो जाए तो उनको रोजाना खजूर खिलाएं। शुगर से बचना चाहते हो तो हमेशा भूख रखकर खाना खाओ और गर्म खाने से परहेज करो। रोमन औरतें अपने चेहरे पर फटकड़ी का इस्तेमाल करती हैं। इससे चेहरे की मालिश करती हैं, उनके चेहरे की झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। रात के वक्त चावल खाने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। सर के सफेद बालों को उखाड़ने से आपके सर में और ज्यादा सफेद बाल आएंगे। कच्चे चावलों के इस्तेमाल से गुर्दों में पथरी हो जाती है। नजर काम, जो औरतें ज्यादा वजन उठाती हैं उनमें हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। टांगों में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाना इसका बेहतरीन इलाज है। काली मिर्च का रोजाना इस्तेमाल करने से पेट की गैस ज्यादा नहीं होती। वर्जिश करना फालिज के खतरे को कम करने का एक बेहतरीन जरिया है। शुगर के मरीज लोग लहसुन इस्तेमाल करें, ये बदन में इंसुलिन की मिकदार तवाजुन रखता है, काफी हद तक शुगर को कंट्रोल करता है। गर्म दूध में अंडे की जर्दी मिलाकर पी लो, चेहरे की सारी झुर्रियां गायब हो जाएंगी। डिप्रेशन की वजह से एक इंसान मामूल से 3-4 गुना ज्यादा ख्वाब देख सकता है। दूध में खसखस डालकर पी लो, जिस्म का हर किस्म का दर्द फौरी दूर होगा। हिचकी को रोकने के लिए एक लौंग पानी के साथ खाओ। 4 चीजों से रिस्क बेतहाशा मिलता है। रातों को उठकर इबादत करना, बहुत ज्यादा पशेमान होना, अपने गुनाहों पर मुस्तकिल खैरात करना और जिक्र करना। जो आलू ज्यादा खाता है उसका वजन भी ज्यादा हो जाता है। जो रात को दूध पीकर सोता है उसका रंग कभी खराब नहीं होता, लेकिन दूध पीने से 2 घंटे बाद सोना चाहिए। मेहमान की खिदमत करने से रिस्क में फरावानी हो जाती है। बर्फ खाने से जल्दी बुढ़ापा आता है। अगर हमेशा जवान रहना चाहते हो तो रोटी को दूध में भिगोकर खा लिया करो। रोजाना सुबह निहार मुंह पानी में शहद डालकर पीने से जिंदगी भर मैदे का प्रॉब्लम नहीं होगा। केला खाने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। जो औरतें वक्त से पहले बूढ़ी नजर आने लगे वो अखरोट के मगज को दूध में डालकर उबाल लें और निकाल कर इस्तेमाल करें, जवानी वापस लौट आएगी। खीरा आपको छाती की सरतान से बचाता है। टमाटर आपको आंखों की बीमारियों, सफेद मोतिया वगैरह से महफूज रखता है। अदरक के रस में अर्क गुलाब शामिल करके चेहरे पर लगाने से सालों पुरानी झुर्रियां एक ही रात में खत्म हो जाएंगी। 4 चीजों से रिस्क मिलना रुक जाता है। सुबह फजर से तुलुए आफ्ताब तक सोना, नमाज न पढ़ना, धोखा देना, सुस्ती करना और नमाज पाबंदी से न पढ़ना। बंद गोभी खून साफ करने वाली बेहतरीन सब्जियों में शुमार की जाती है। मछली खाने वाले लोगों के दिमाग बड़े होते हैं। चॉकलेट खाने से मूड अच्छा होता है। सुबह उठने के फौरी बाद 1 गिलास गर्म पानी पीने से कुव्वत मुदाफियत बढ़ती है और आपकी जिल्द भी चमकदार हो जाती है। मोर के पर माथे पर रगड़ लेने से अकल बढ़ जाती है। ऊंट की चर्बी खाने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। सांवले चेहरे पर गाय के दूध में बेसन मिलाकर लगाओ। अगर बदहजमी हो जाए तो 3 गिलास ठंडे पानी पी लेने से आराम हो जाता है। साइंस के मुताबिक जब हमको छींक आती है तो नाक के अंदर से बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं और हमारा बदन वायरस से पाक हो जाता है। किशमिश खाओ, ये हाई ब्लड प्रेशर से निजात दिलाती है। अदरक की चाय उल्टी और मतली में मुफीद है। कच्चे प्याज खाने से माहवारी साफ आती है और दर्द नहीं होता। छुआरे दूध में पकाकर खाने से कुव्वत बा में इजाफा हो जाता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक मुस्कुराती औरत मर्द के डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है। सुबह निहार मुंह और रात सोते वक्त 1 चुटकी कलवंजी पानी के साथ खा लें। चंद दिन इस्तेमाल करें, मैदे की जलन का खात्मा हो जाएगा। बुढ़ापा रोकने के लिए अखरोट खाया करें। गुर्दों की बीमारी में केला रोजाना खाया करें। अपनी औलाद की शादियां जल्दी करो, क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तो हलाल रिस्क न मिले तो हराम खाना शुरू कर देता है। याद रखें, मैदे के मरीज निहार मुंह दही का इस्तेमाल जरूर किया करें। पुदीने वाली चटनी खाने से थकावट महसूस नहीं होती और मैदा ठीक रहता है। 1 चम्मच मेथी दाना रात को 1 कप पानी में भिगोकर रख दें। अगली सुबह उसे नीम गर्म करके पी लें। चंद हफ्तों में पेट की चर्बी गायब हो जाएगी। सोने से कबल अपने दिमाग की सोचों से आजाद करके सोएं।
सूरह यासीन फजर के बाद पढ़ने से इंसान की हर जायज ख्वाहिश पूरी होगी। अगर 10 से 15 मिनट आप अपने बदन को कोई हरकत नहीं देते तो आप जल्दी सो जाएंगे। फूल मखाने दूध में डालकर पियो, जोड़ों और हड्डियों का दर्द दूर होता है। क्या आप जानते हैं कि हफ्ते में एक बार पिज्जा खाने से खुराक की नाली के कैंसर से बच सकते हैं। केला जहनी दबाव और बेचैनी से निजात दिलाता है। जब आपके फोन की बैटरी 10% हो तो आप किसी भी कॉल का जवाब देने से गुरेज करें, क्योंकि तब शुआएं निकल रही होती हैं, वो 1000 गुना नुकसानदेह होती हैं। जैतून के तेल में उंगली डालकर नाक में डालने से जिंदगी भर बाल नहीं आएंगे। इंजीर खाने से ब्लड प्रेशर फौरी नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें हमेशा मजबूत रहें तो ज्यादा से ज्यादा पैदल चला करें, इससे टांगों की वर्जिश हो जाएगी। रोजाना खाली पेट एक छोटा आधा चम्मच तेल को अच्छी तरह चबाकर खाएं, जिंदगी भर कैल्शियम की कमी नहीं होगी, बार बार पेशाब आने की तकलीफ दूर होगी। शैम्पू ज्यादा लगाने से बचना चाहिए, इससे बाल जल्दी खराब हो जाते हैं और सफेद हो जाते हैं। हाथ जल जाए तो शहद और नमक का लेप करें। सफेद प्याज के चंद कतरात रात के वक्त नाक में डालकर सोने से मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते। फार्मी मुर्गी पेशाब की नालियों में इन्फेक्शन करती है। सोते वक्त मुंह से पानी आता हो तो जामुन का इस्तेमाल करें। जिस बच्चे को रोजाना मारपीट का सामना हो, ऐसे बच्चे की सलाहियतें दब जाती हैं। जब बच्चे को मारपीट से सिखाया जाता है तो वो तशद्दुद पसंद बन जाता है। अगर आपको टांगों में दर्द है, लिकोरिया हो जाता है, तो रोजाना सुबह को आपने 8 बादाम खाने हैं। आपको इन दोनों तकालीफ से निजात मिल जाएगी। घर से निकलते वक्त जेब में इलायची का दाना रख लो, दौलत आती है। सुबह को उठकर सबसे पहले परिंदों के लिए ताजा पानी रखने से दौलत आती है। नजरन करम शीशा आलू के छिलके से साफ करो, चमक जाएगा। दही अगर बहुत खट्टी हो तो ज़ाय करने की बजाय उसमें चांदी के जेवर भगो दें और थोड़ी देर के बाद धो डालें, जेवर बिल्कुल चमक उठेंगे। जो शख्स रंजो गम महसूस करे और उससे मालूम न हो कि ऐसा क्यों है तो उसे अपने सर को धोना चाहिए। रोजाना वालिदैन के झगड़े देखने वाला बच्चा नाफरमान बन जाता है। मेथी खाने से हैज खुलकर आता है। रात को 2 तस्बीह सूरह इखलास पढ़कर सोया करें, रिज़्क की तंगी जड़ से खत्म हो जाएगी। ज्यादा सोने वाले लोगों का जिस्म फूल जाता है और उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। पेशाब में जलन हो तो पेशाब से पहले प्याज काटकर थोड़ा सा कच्चा खा लिया करो, पेशाब ठीक आएगा। सेब का जूस पीने से हाई ब्लड प्रेशर में कमी आती है और जिस्म ताकतवर रहता है। टांगों में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाना इसका बेहतरीन इलाज है। शुगर से बचना चाहते हो तो हमेशा भूख रखकर खाना खाओ और गर्म खाने से परहेज करो। जो औरतें ज्यादा वजन उठाती हैं उनमें हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने से शुगर जैसी बीमारी पैदा होती है। दायमी कब्ज के मरीज अमरूद को देखते ही चूम लें। अगर किसी को दायमी कब्ज की शिकायत हो तो वो अद्वियात को खत्म करके सिर्फ अमरूद खाएं, दायमी कब्ज से निजात मिल जाएगी। चेहरे पर छाइयां हो तो मुंह पर मक्खन लगाकर सो जाओ, 2 दिन में छाइयां गायब हो जाएंगी। खरबूजे के खुश्क बीज खाने से दिमाग में बेबहा ताकत आती है। रात को दूध पीकर ऊपर से खजूर खा ली जाए तो बंदा कभी बीमार नहीं होता। उम्र को बढ़ाना चाहते हो तो रोजाना जैतून का तेल टांगों पर मसल कर सोया करो। सब्जियों को लौंग के पानी से धोया जाए तो सब्जी 10 दिन तक खराब नहीं होगी। निहार मुंह घास पर नंगे पांव चलने से बीनाई युकाब जैसी तेज हो जाएगी। खाना खाने के फौरी बाद नहाने से फालिज का अंदेशा होता है। जिस बंदे के पांव बड़े होते हैं उसकी किस्मत अच्छी होती है। कान पर बाल आना शुरू हो जाए तो दौलतमंदी और बुजुर्गी की अलामत है। नमाज के दौरान रेलगाड़ी छूट गई या रेलगाड़ी छूट जाने से नुकसान होगा तो नमाज तोड़कर रेलगाड़ी पर सवार होना जायज है। ज्यादा नहाने से फालिज नहीं होता। माल्टे का जूस मसूड़ों से खून रोकता है। गर्म दूध पीना गहरी नींद के लिए मुफीद है। दूध पीने का अमल बदन को इतना पुरसकून करता है कि गनुदगी आने लगती है और नींद में बेहतरी होती है। कम खाना कम सोना अल्लाह के दोस्तों की निशानी है। जिस घर में काली भेड़ मौजूद हो वो घर हमेशा बदनजरी से बचा रहता है।
औरत के बाल खोलकर सोना घर में आसेब आने की निशानी है। जिस घर में औरत नीले कपड़े पहने, नीला रंग हमेशा अच्छाई की अलामत होता है। हाथ से दूध गिर जाए तो मुश्किलें आती हैं। सूरजमुखी का फूल सूंघो, दिली सुकून मिलेगा। पैदल चलने से कबल खजूर खा लेने से कभी बीमार नहीं होगे। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल की बीमारियां कम होती हैं। सिर्फ ये 3 बातें किसी भी इंसान को ईमान लाने पर मजबूर करने के लिए काफी हैं। आसमानी बिजली की कड़क, जल्जले की झटकी और बुढ़ापे की बेबसी। कोई डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए नमाज तोड़ना जायज है। किसी का आग में जल जाने का अंदेशा हो तो नमाज तोड़ देना जायज है। किसी अंधे कुएं का गिर पड़ने का खदशा हो तो नमाज तोड़ना जायज है। जो औरतें पांव के बल बैठकर खाना खाती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। अगर वहम की बीमारी लग जाए तो घर में ज्यादा सब्जियां खाया करें। फटकड़ी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार होने वाली लकीरें और छोटी छोटी झुर्रियों को खात्मा हो जाता है और चेहरे का रंग साफ हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुबई के शहर को सोने की कान भी कहा जाता है, क्योंकि दुबई में 10 से ज्यादा दुकानें ऐसी हैं जहां पर सोना 10 टन से भी ज्यादा पड़ा रहता है। ज्यादा चाय पीने से बीनाई कमजोर होती है। फिंगरप्रिंट की तरह हर एक इंसान का जबान का प्रिंट भी सबसे मुख्तलिफ होता है। चीकर के फूल से जली हुई जगह ठीक कर सकते हैं। हैज के दौरान औरत कपड़े न धोएं, इससे हैज के दर्द का मसला ज्यादा हो सकता है। शहद वाहिद ऐसी खुराक है जो कभी खराब नहीं होता। बाजारी खाना जिगर को कमजोर कर देता है। जिन लोगों का बार बार दिल खराब हो या उल्टी आती हो वो इलायची चबाते रहा करें। दही के इस्तेमाल से दिल मजबूत होता है और मैदा ताकतवर हो जाता है। खुश्क अनारदाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। दिमाग की थकावट की सूरत में मीठे आलू उबालकर खाने से दिमाग चुस्त रहेगा। खाना जल्दी हजम न होता हो या पेट की बीमारी हो तो खाने के बाद सिर्फ 1 चुटकी सौंफ खा लो। जिन औरतों की जिल्द रूखी हो ऐसी औरतें नाशपाती रोजाना खाया करें। नाखून मुंह में डालने से याददाश्त की कमजोरी हो जाती है और बातें भूलने लगती हैं। अगर आप गुर्दों की सलामती चाहते हैं तो रात को सोते वक्त पेशाब करके सोया करें। हर सुबह निहार मुंह 4 अदद मौसमियां खाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है, बशर्ते ये अमल 3 हफ्ते तक जारी रहे। सेब नजर को तेज करने के लिए बेहतरीन है। बदहजमी की सूरत में दूध मत पिए वरना उल्टी ज्यादा आएगी। बुढ़ापे में भी जवान नजर आने के लिए 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल करके शाम के वक्त पी लिया करो। शहद और रोगने जैतून मिलाकर हर रोज बालों की जड़ों में लेप करने के बाद रेठे के पानी से धो लें, सफेद बालों का खात्मा हो जाएगा। अगर आप सोते वक्त 1 चुटकी अजवाइन और 7 दाने काली मिर्च चबाकर खा लें, ऐसे ही सो जाएं। इस तरह मर्दाना ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। खीरा खाने से प्याज की शिद्दत में कमी आती है, गर्मी और खून का जोश कम हो जाता है, पेशाब की जलन दूर हो जाती है। जब चक्कर आने लगे तो काले नमक वाला पानी इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त चेहरा न धोकर सोने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है और रूखा नजर आता है। पिस्ता कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम कर देता है। ठंडा पानी दिल की 4 रगों को जोड़ देता है। दिल की असली रग भी बंद करता है जो कि हार्ट अटैक का सबब बनता है। लहसुन निगल लो, खून की कमी दूर हो जाएगी। इलायची वाला पानी पीने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाएगी। जो औरत हमेशा जवान नजर आना चाहती है वो हर हफ्ते लीमू का रस, बंद गोभी और पानी ज्यादा इस्तेमाल करे। हसद, बोग्ज और रंजोगम बदन को पिघला देते हैं। ज्यादा देर तक जिंदगी चाहते हो तो सादा खुराक खाओ, बीमारियां कम आएंगे। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये जरकान की अलामत है। लहसुन चबाने से खून की कमी दूर होती है। रोजाना बादाम खाने से दांतों का खट्टापन दूर होता है। खीरा रोजाना खाओ, जो जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। और निहार मुंह पुदीने का पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती। सालन के अंदर सिरका या लीमू डालकर खा लें, हजमा दुरुस्त हो जाएगा। अजवा खजूर खाने से जिस्म से जहरीले मादे दूर हो जाते हैं और आंखों की बीनाई तेज हो जाती है। अमराज़े कल्ब से निजात मिलती है और नफ्सियाती मरीज भी ठीक होने लगते हैं। बुने हुए चने इस्तेमाल करने से मैदा साफ रहता है और चेहरे पर रौनक आती है। जो लोग दाढ़ी रखते हैं उन लोगों में मर्दाना कमजोरी का मसला नहीं होता।
बदहजमी से बचना है तो खाना हमेशा आहिस्ता आहिस्ता खाएं और ज्यादा गर्म न खाएं। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। खारिश कितनी ही पुरानी क्यों न हो, देसी अजवाइन का तेल लेकर खारिश वाली मुतसरा जगह पर 3 दिन लगाएं, खारिश खत्म होगी। सोने से केवल नीम गर्म पानी पियो, गुर्दे साफ होंगे। घी और अदरक का रस मिलाकर पी लो, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। छुआरे खा लेने से कमर दर्द दूर होता है। घर को बर्बाद कर देने वाले रोजमर्रा के काम, रात को घर में सफाई की आदत, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, रात को घर में झगड़े वगैरह करने की आदत, खाने की चीजों को बहिर्मती करना, मेहमानों को कभी अंधेरे के अंदर घर में न बिठाओ, बरकत उड़ जाएगी। चेहरे की रंगत जिगर की बीमारी में पीली पड़ जाती है। मुंह से बदबू आने लगे तो जामुन खा लो। जामुन के पत्ते चबा लेने से हाथ पांव कभी सुन नहीं होते। अगर आप अपना मैदा ठीक रखना चाहते हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो सब्ज चाय पी लिया करो। कड़वी चीजें खाने से जिंदगी भर लाइलाज बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गर्म दूध में थोड़ी सी सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। हरी सब्जियों मसलन मटर, पालक और मूली खाने से डिप्रेशन को दूर भगा सकते हैं। जिगर की खराबी में माल्टे का इस्तेमाल बंदे के लिए इंतहाई मुफीद है। जल्द की अमराज से बचना है तो नहाने के बाद आखिर में जिस्म पर ठंडा पानी बहाएं। दिल के मरीज को सेब का मुरब्बा खाना चाहिए। घर में गंदम की रोटी का इस्तेमाल मैदे को तकवीयत देता है। जब नमाज मुकम्मल कर लें तो दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फेर लें, इससे चेहरे पर नूर आएगा और चेहरे पर कील मुहासे नहीं आएंगे। मैदे की तेजाबियत को दूर भगाना है तो अदरक का इस्तेमाल ज्यादा करें। खाने के बाद पानी पीने से इंसान का मैदा नाकारा हो जाता है। खाने से 10 मिनट कबल एक से बगैर चीले खा लें तो चंद रोज में दिमाग की कमजोरी की शिकायत दूर हो जाती है। हमल के दौरान संतरे के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। अगर आपको थोड़ा सा काम करने में ही थकन हो जाए तो किशमिश का इस्तेमाल करें। करेले की सब्जी हफ्ते में 2 बार खाएं, इससे कब्ज, मोटापा और चेहरे की जल्द साफ रहते हैं। निहार मुंह पकाए हुए बादाम खाने से दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाता है। कच्चे तिल चबाने से दिमाग मजबूत हो जाता है। इंजीर खाने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। जिस किसी को बेख्वाबी की टेंशन हो उसको चाहिए कि दवाइयां इस्तेमाल करने की बजाय खालिस शहद का इस्तेमाल करे। चेहरे के ऐसे बाल जो शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं उन पर फटकड़ी और नमक से मसाज करें, बहुत जल्द फालतू बाल खत्म हो जाएंगे। सफेद जीरा कैंसर से महफूज रखता है और जिगर के लिए मुफीद है। जहां दीमक का खतरा हो वहां नीम के पत्ते रखो। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा पालक लाजमी खाएं। लहसुन के रस की 2 बूंदें नाक में डाल दो, सर दर्द में आराम मिलेगा। जब हड्डियों की कमजोरी हो जाए और हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम हो तो हड्डी वाला गोश्त चपाती के साथ खाओ। काले रंग का दुपट्टा ओढ़ने वाली औरत के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। जो औरत सुबह नाश्ते में जौ का दलिया खाती है वो हमेशा जवान नजर आती है। योगा करने से आप शुगर और पेट की दूसरी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर भूलने की बीमारी हो तो चंद बादाम, काली मिर्च का पाउडर बना लें, 1 बोतल में रख लें। रोजाना निहार में 1 चाय का चम्मच खा लिया करो। हावजा इतना तेज होगा कि भूली बात भी याद आ जाएगी। बदन में ताकत पैदा करनी है तो केले खाओ। नजर को तेज करना चाहते हो तो नाशपाती खाया करो। चुकंदर दिमागी सलाहियतों में इजाफा करता है और याददाश्त को बेहतरीन बनाता है। ज्यादा देर जागने से अकल में कमी हो जाती है। काला नमक चाट लेने से गला खराब नहीं होगा। खाने के बाद पानी न पीने से आपकी जवानी देर तक कायम रहेगी। रात को आंखों पर तेल की मालिश करके सोने से आंख वक्त पर खुल जाती है। गाय का दूध बदन को सेहतमंद रखता है, चेहरे का रंग निखारता है और दिमाग को ताकत देता है। ज्यादा मीठा पेट की चर्बी को बढ़ाता है। नमक ज्यादा खाने से दिल कमजोर हो जाता है। बैठकर खाना खाने से बदन में ताकत आती है। निहार में दही इस्तेमाल करने वालों की पेट की बीमारियां दूर होती हैं। प्याज का इस्तेमाल बदन में खून की कमी दूर करता है और जिस्म के जहरीले मादों को खारिज करता है। सांस के मरीज सुबह निहार मुंह प्याज का पीने से मर्द में फाका होता है,
वबा के दिनों में अगर प्याज खाने के साथ खाया जाए तो वबा से महफूज रहेंगे। किसी तकरीब में जाना हो तो मेकअप से पहले अंडे की सफेदी में लीमू का रस मिलाकर लगाओ, चेहरे पर बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। अगर हफ्ते में सिर्फ एक बार चॉकलेट का इस्तेमाल करें तो उससे न सिर्फ दिमागी सलाहियतों पर मुस्बत असर पड़ता है बल्कि याददाश्त भी तेज हो जाती है। प्याज का अर्क निकाल कर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। खजूर खाने से कभी नफसानी कमजोरी नहीं होती। कच्ची रोटी खाने से बीमारी जल्द घेर लेती है। अंडे की सफेदी रोजाना निहार मुंह खाने से कभी शुगर का मसला नहीं होगा। एक हफ्ते तक चने की दाल वाले पानी से चेहरा धो ले, चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी सफेद हो जाएगी। एक तहकीक के मुताबिक इंसानों के लिए प्लास्टिक के बर्तन जहर हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं। अगर कोई बंदा बेख्वाबी का शिकार है तो वो गुलाबी कंबल या गुलाबी चादर इस्तेमाल करे। जल्द गुस्से और तंग मिजाज में आ जाने वाले लोगों को इस रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाना खाते वक्त बर्तन को बिल्कुल साफ करें, आखिरी निवाले में सेहत होती है। अमरूद खाकर ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए वरना नुकसान होने का खदशा होता है। जैतून का तेल आंतों के सरतान का बेहतरीन तोड़ है। ये असाबी तनाव और जल्द की कड़ाहट में बहुत मुफीद साबित होता है। अगर नींद न आ रही हो तो खसखस का तेल कनपट्टी पर मलने से जल्दी या नींद आ जाती है। अगर नींद न आने की शिकायत हो तो सोने से पहले प्याज इस्तेमाल करें और अगर मसला हल न हो तो सोने से पहले फ्रूट चाट खा लिया करें। अपने घर में चावलों का इस्तेमाल कम से कम करो, आपके घर वाले मोटापे से बचे रहेंगे। खाने में थोड़ी सी कलवंजी इस्तेमाल करने से बाल काले हो जाते हैं। गाजर का जूस आंखों का तवाजुन बरकरार रखता है। पेट के कीड़ों के लिए ये बेहद मुफीद होता है और दिमागी सलाहियत के लिए भी ये बेहतरीन चीज है। पुदीने का रोजाना इस्तेमाल दिमाग के मरीज लोगों के लिए कारआमद है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। ये अंडे की जर्दी में पाया जाता है और आप मछलियों से भी हासिल कर सकते हैं। रोजाना कुछ नीम गर्म पानी पी लिया जाए तो मोटापा जड़ से खत्म हो जाता है। गाजर बदन की नशोनुमा करने के साथ साथ जिस्म में तेजाबियत पैदा करती है और इसमें मौजूद अज्जा से इंसानी जिस्म का खून साफ रहता है। चुकंदर खाने से दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। घरेलू खानों में जीरे का इस्तेमाल मैदा और जिगर और आंतों को कुव्वत बख्शता है, बलगम को कम करता है, बदन को दुबला करता है, निजाम के लिए बेहतरीन है। जैतून के तेल से बिनाई की कमजोरी को दूर किया जा सकता है और जैतून का तेल बालों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन चीज है। हड्डियों में कमजोरी महसूस हो तो 6 घूंट दूध के रोजाना गरम गरम करके सुबह और शाम पी लिया करो। खून में शुगर हो और चर्बी ज्यादा हो तो अपने घरेलू खानों में दालचीनी, हल्दी और काली मिर्च जैसे मुफीद मसालों का इस्तेमाल बढ़ा दें। दालों में फौलाद मौजूद होते हैं जो जिस्म में खून की कमी को पूरा करते हैं। सेब खून को जमने नहीं देता, केला हड्डियों को कमजोर नहीं करता, अंगूर गुर्दे में पथरी नहीं होने देता, आम याददाश्त को कमजोर नहीं होने देता और आड़ू कैंसर से बचाता है। चेहरे की झुर्रियां गायब करना चाहते हो तो दूध की बालाई में लीमू मिलाकर चेहरे पर लगाओ। सुबह के वक्त पड़ी हुई शबनम को चेहरे पर मलने से चेहरे में चमक पैदा होती है। 4 मगज का तेल सर पर लगाने से दिमाग तेज होता है। आंखों के लिए ये बेहतरीन है। सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, आपको सुकून फराहम करता है। जिनको नींद न आने का मसला हो वो रात को सर पर लगाकर सुकून की नींद सो सकते हैं। सेब का जूस पियोगे तो मैदा दुरुस्त रहेगा और जिगर में कोई बीमारी नहीं पैदा होगी। ऐसे घर से रिस्क भी खत्म नहीं होता जिस घर में परिंदों को रिस्क मिलता हो। दाल खाने से मरीजों के खून में शुगर की मिकदार में ज्यादा इजाफा नहीं होता और न ही मैदा खराब होता है। दालों में प्रोटीन मौजूद होता है। जो लोग गोश्त से परहेज करते हैं वो अपनी प्रोटीन की जरूरत दालों से पूरी कर सकते हैं। बिला वजह ज्यादा खाने से सुस्ती आ जाती है और इंसान हर वक्त ढीला ढीला रहता है। जीरा इस्तेमाल करोगे तो जोड़ दर्द में आराम आएगा। अनार का रस पीने से पेट की चर्बी पिघल जाती है। ये ब्लड प्रेशर को कम करता है और इंसानी जिस्म में भरपूर तवानाई फराहम करता है। खट्टी मीठी चीजें खाने से मूड अच्छा हो जाता है। 3 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक डालकर उबाल कर रख लें। खाना खाने से पहले 1 गिलास पी लें। खाना खाने के बाद 1 घंटे तक न पिएं, जिस्म कभी मोटा नहीं होगा।
گھر میں دال کا سالن زیادہ کھانے سے خون میں کولیسٹرول کا لیول کم ہوتا ہے کیونکہ دال میں فائبر موجود ہوتے ہیں۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جاؤ، نظر ہمیشہ تیز رہے گی۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت ملتی ہے۔ سر درد کی نجات کے لیے یہ بہترین ہے اور اچھی چیز ہے۔